So here, D'Alembert principle. D'Alembert principle, the answer is convert kinetic problem into static problem. Then maximum range of projectile motion. We know that projectile motion range കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equations. Projectile motion. So this is range. Our range കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation ആണ് u square sin 2 theta divided by g. അപ്പോൾ സൈൻ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം കിട്ടുക? when theta is equal to 45 degree. So that 45 into 2 sin 90. So when sin 90 will give the maximum value equal to 1. So if you put theta is equal to 45 degree, so you will get the maximum range. Then method of sections. Continue. Stress analysis in a problem is used to determine method of sections. You know, a member given some section to you. Sections. So method of sections in stress analysis is used to determine option A, forces in all members. Option B, forces in selective members. So answer is option B, forces in selective members. Okay. Next question. If a solid cylinder and a hollow cylinder of the same mass are allowed to roll down in an inclined plane, it will rotate you. Or solid volume or hollow cylinder. Solid cylinder, hollow cylinder of the same mass are allowed to roll down an inclined plane simultaneously. Then, ഏതാണ് ആദ്യം താഴെ എത്തുക? Friction is neglected. So which one will reach fast എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക, acceleration of the solid cylinder is equal to 4/3 times acceleration of the hollow cylinder. Acceleration of the solid cylinder is equal to 4/3 times acceleration of the hollow cylinder. അപ്പോൾ 4/3 വരുമ്പോൾ above 1 അല്ലേ? So definitely we can write the answer is solid cylinder reach ground first. That is the answer. So option A, solid cylinder reach ground first. Option B, hollow cylinder reach ground first. Option C, both together. Option D, unpredictable. So the answer is option A, because acceleration of the solid cylinder is equal to 4/3 times acceleration of the hollow cylinder. Okay, next question. If the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces, then the angle between the two forces is dash. So answer option A 40 degree, option B 80 degree, option C 90 degree, and option D 120 degree. So the answer is 120 degree. Next, if the resultant of two equal forces has the magnitude of as either of the forces, then angle between two forces is okay. If the resultant of two forces, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് resultant of these two forces has the same magnitude. If the resultant of two equal forces പറയുമ്പോൾ ഇത് F1 ഇത് F2 എന്ന് എടുത്താൽ we can write F1 equal to F2. So അതിൻ്റെ resultant equal force ആണ്. So the resultant കിട്ടി. If the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces, okay, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ F1 equal to F2 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സ് കിട്ടി. ആ റിസൾട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനർത്ഥം. ഒന്നുകിൽ F1 ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ F2 ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ്. ഇഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സസ് ഹാസ് ദി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് either of the forces. അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
Resultant of two equal forces. F1 ന്റെയും F2 ന്റെയും റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി. F1 equal to F2. Resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആണ് ആ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ F1 ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ F2 ഈക്വൽ ആവാം. സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ്. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ. റിസൾട്ടന്റും F1 നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ. ഓക്കെ. So R is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. Theta is the angle between F1 and F2. Alpha is the angle between the resultant force and F1. Okay, നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ ഫോഴ്സ് ആണ് F1 ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും മറ്റേത് F2 ആയിട്ടും ഒക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ F1 equal to F2 എന്ന് പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. R square is equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആർ സ്ക്വയർ സ്ഥാനത്ത് F1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ F1 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് F2 ഈക്വൽ ടു F1 അല്ലേ. F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 F1 cos theta. സോ F1 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 F1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 F1 സ്ക്വയർ cos theta. സോ 2 F1 സ്ക്വയർ വെളിയിലെടുക്കുക, 1 പ്ലസ് cos theta. F1 സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തു. സോ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് cos theta. സോ ദെർഫോർ 1/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് cos theta. Cos theta ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/2. So the value of theta is equal to 120 degree. So 120 degree നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആംഗിൾ മൈനസ് 1/2 കിട്ടും. ഓക്കെ, മൈനസ് 1/2 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ 120 അപ്പോൾ കോസ് 120 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/2. അതായത് നമ്മുടെ ഏതാണ് ക്വാഡ്രന്റ്? ഓഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. അപ്പോൾ 120 ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 120 ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സൈൻ 120 ആണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. എന്തുകൊണ്ട് കോസ് 120 മൈനസ് 1/2 വന്നു? നമുക്കിതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? കോസ് ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു 90 പ്ലസ് 30 ഈക്വൽ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? സോ ഇവിടെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 വന്നാൽ എന്തായി മാറി? സൈനായി മാറി. സൈൻ 30 ഡിഗ്രി ആയി. സൈൻ 30 ഡിഗ്രി ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് പോസിറ്റീവ്. കോസിൻ്റെ വാല്യൂ 120 സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ കോസ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, therefore നെഗറ്റീവ്. സൈൻ 30ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 1/2. അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് 1/2 വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാവിറ്റേഷൻ ഇൻ എ hydraulic reaction turbine is most likely to occur at the turbine dash. Turbine entry, turbine exit, starter exit, rotor exit. Cavitation in a hydraulic reaction turbine is most likely to occur at the turbine. Answer is exit. Okay, അതായത് നമുക്കറിയാം when water enters into low pressure region. ഓക്കെ, ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when water enters into low pressure region, ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്യും ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ കൂടെ. എന്നിട്ട് ആ ബബിൾസ് ഒരു ഹയർ പ്രഷർ റീജിയനിലെത്തുമ്പോൾ ബബിൾസ് കൊളാപ്സ് ആകും. അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ ഷോക്ക് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കേസിങ്ങിൻ്റെ ടർബൈൻ കേസിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പാണെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ കേസിങ്, ടർബൈനാണെങ്കിൽ ടർബൈൻ്റെ കേസിങ്, ആ കേസിങ് സർഫസ് പോയിട്ട്
കൊണ്ട് അടിക്കും, ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഷോക്ക് വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ കേസിങ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ റിമൂവ് ഫ്രം ദി കേസിങ് സർഫസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും. PITTING, പിറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ഫിനോമിനന, ആ ഒരു ഹോൾ ഫിനോമിനൻ, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാവിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടർബൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റോട്ടോർ എക്സിറ്റിലാണ് ഈ ലോ പ്രഷർ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വരുന്നത്. ആ ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അവിടെയാണ് കാവിറ്റേഷൻ വരുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ റോട്ടോറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നമുക്ക് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ റോട്ടോർ എക്സിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജിങ് ട്യൂബ് അതിൻ്റെ ഒരറ്റം വാട്ടറിലേക്ക് സബ്മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് കാണാൻ പറ്റും. ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ ലോ പ്രഷറാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ അവിടെയാണ് കാവിറ്റേഷൻ്റെ ഫോർമേഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാവിറ്റേഷൻ ഇൻ എ ഹൈഡ്രോളിക് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ഒക്കർ അറ്റ് ദി, ഒന്നിക്കൽ പറയാം ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ. രണ്ട് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ ടർബൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റിലേക്ക് പോകുമല്ലോ. ആ ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ലോ പ്രഷർ റീജിയനാണ്. ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ്, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രഷറാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബബിൾസ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, കൊളാപ്സ് ആവും. അപ്പോൾ ഷോക്ക് വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടർബൈൻ്റെ സർഫസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പാണെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ സർഫസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ മെറ്റീരിയൽ, സം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ റിമൂവ്, അതിനെ നമ്മൾ പിറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ആ പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാവിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ റോട്ടോർ എക്സിറ്റിലാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രഷർ വരുന്നത്. ഈ ലോ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെക്കാളും കുറവാണ്. സോ ആ ഒരു റീജിയനിലാണ് കാവിറ്റേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരറ്റം വെള്ളത്തിലേക്ക് സബ്മർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, മറ്റേ അറ്റം ടർബൈൻ്റെ എക്സിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോറിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ ലോ പ്രഷർ റീജിയനാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 31, engineering mechanics. If the resultant of two forces P and Q is R, okay, Q is doubled, the new resultant force is perpendicular to P, then option A P equal to Q, option B Q equal to R, option C Q equal to 2R, option D P equal to 2R. So if the resultant of two forces P and Q is R, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, resultant of two forces P and Q, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, R. Resultant of two forces P and Q is R. ഇനി if Q is doubled, Q എന്ന് പറയുന്നത് 2Q ആക്കി. If Q is doubled, the new resultant force എത്ര വരും, new resultant force R എത്ര വരും, when P makes with R is equal to 90 degree. That is our question. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ, ഇത് F1, ഇത് F2 റിസൾട്ടൻ്റ്,
Theta is the angle between two forces F1 and F2. നമ്മൾ ജനറലി F1 F2 എടുക്കുമ്പോൾ F1 is greater than F2 ആണെങ്കിൽ ഏതാണോ വലുത് അത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എടുക്കുന്നു, മറ്റൊരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ഫോഴ്സും റിസൾട്ടൻറ്റും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആൽഫ. സോ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടാൻ ആൽഫ is equal to F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് P, Q ടേംസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ടുക്ക് F1 equal to P and F2 equal to Q. Now our equation will becomes like this: Q sin theta divided by P plus Q theta, and F1 is replaced by P and F2 is replaced by Q. So R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Okay. Now if Q is doubled, Q equal to 2Q ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, ഓക്കെ, ഇത് P. അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് P യും റിസൾട്ടും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് 90 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെ ആംഗിൾ R എത്രയാണ്? സോ എന്ത് വരും? We know that tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q theta. So tan 90 is equal to Q എന്തായി മാറി? Q is എത്രയാ? Q is equal to, if Q is doubled, so Q എന്തായി മാറി? 2Q ആയി മാറി. അപ്പോൾ 2Q sin theta divided by P plus 2Q cos theta. Tan 90 is equal to infinity. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/0. So 1/0 is equal to 2Q sin theta divided by P plus 2Q cos theta. അങ്ങനെ P plus 2Q cos theta is equal to 0 കിട്ടി. So from this 2Q cos theta is equal to minus P. Okay, so minus P. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. അപ്പോൾ P square plus Q square 2Q cos theta equal to minus P ആണ്. ഇവിടെ കാണാം 2Q cos theta equal to minus P. അപ്പോൾ minus P into P എത്ര വരും? minus P square. അപ്പോൾ P square plus Q square minus P square. P square minus P square cancel ആയി. R square is equal to Q square. R is equal to Q. So this is the answer. So if the resultant of two forces P and Q is R, okay. If Q is doubled, the new resultant force perpendicular to P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? 2Q divided by 2, that is Q. ആ Qൻ്റെ വാല്യൂന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. R is equal to Q. Sorry, Qൻ്റെ വാല്യൂന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Qൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? Q is doubled, 2Q ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മെത്തേഡൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now next question. A steel rod of cross-sectional area 25 square millimeter connect two parallel walls 5 meter apart. And parallel wall connection ആണ് 5 meter apart. The nuts at the end were tightened when the rod was heated at 100 degrees Celsius. If the alpha steel, അതേമാതിരി യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഇസ് ഗിവൺ, ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്, ആ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി. 0.2 മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിന് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റാൻ 0.2 × 10⁶ ഇൻറ്റു ആൽഫൻ്റെ വാല്യൂ 0.000012 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50. സോ 120 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് 34th ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി. So the question is, an involute pinion and gear are in mesh. If both have same size addendum, then there will be an interference between dash. An involute pinion, gear are in mesh. Generally pinion is smaller one, gear or wheel is larger one. അത് നമുക്കറിയാം. If both of them have the same addendum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ interference ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? അതിൻ്റെ ഗിയർ വലുതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എവിടെ പോകും?
ആ പീനിൻ്റെ ഫ്ലാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചില്ല ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പീനിനും ഗിയറും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പീനിയൻ സ്മോൾ ആയിരിക്കും, ഗിയർ വലുതായിരിക്കും. രണ്ടിനും സെയിം അടണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഗിയറും ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദി പീനിയനും ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഗിയറും ആൻഡ് ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദി പീനിയൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദി ഗിയർ ആൻഡ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി പീനിയൻ. ഓപ്ഷൻ സി both tip of the gear and tip of the pinion. Option D flank of the gear and flank of the pinion. So the answer is ഏതാണോ വലുത് അതിൻ്റെ ടിപ്പ്. ഓക്കെ, ഏതാണോ ചെറുത് അതിൻ്റെ സ്മോൾ. സെയിം അതിൻ്റെ രണ്ടിനും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ്റർഫറൻസ് വിൽ ബി ദർ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഗിയർ ആൻഡ് ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദി പീനിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ ക്യൂ 2q അല്ലേ, അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2q ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു 2q ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടി എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ തെറ്റാണ്. കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയാണ്. റിസൾട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സും പിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് 2qയും ടിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2q, p ഈസ് ഗിവൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 2q ആൻഡ് p ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ ഗിവൺ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ r ആൻഡ് p. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം? tan alpha f2 sin theta divided by f1 plus f2 cos theta, or else we can say q sin theta divided by p plus q cos theta.